This is 6th Standard, episode 4th. Today we are going to do activity 1. All of you take your text and turn to page number 19. Okay. Go through the concept maps on Raja's family and his homestead. Raja, naughty. A description about Raja is given. He is a naughty boy. So, naughty. Grandfather, tall and strong. Uncle, friendly. Grandmother, loving and caring. Then, Raja's home. Many tanks, trees, garden, cowshed, birds, animals, reptiles. Then, now prepare a concept maps about your own family. നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊരു കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈസെൽഫ്. Then here father. Then here is mother. Here is another bubble. Myself, father. Then you can write about my father. Father is strict and serious. You can write here, father, strict, serious. Mother. What about your mother? Mother is simple and loving. Simple, loving. Then about your grandma or grandpa, grandmother. What about your grandma? Grandmother is simple and or your kind and gentle. Kind, gentle. Then your sister here. Sister or brother. Sister is cunning. C-U-N-N-I-N-G. Cunning. Then beauty conscious. We can show this way. Myself. Then father. Your father is strict and serious. Mother simple and loving. Sister cunning and beauty conscious. Grandmother kind and gentle. Then next question. Using the hints from the concept maps you have prepared, write a short description about your family. ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം? How many members are there in your family? Here 5 members. If you have 6, you can add a grandpa or brother, anything. Our family consists of 5 members. My grandma is with us. Grandma. What kind of a lady is she? She is kind and gentle. My grandpa is with us. She is very kind and gentle. Then she loves us very much. She cooks tasty food. She loves us very much. She cooks tasty food. Then my father is a clerk. He is very strict and serious. Then about your mother. My mother is simple and loving. Mother is simple and loving. Then my sister. What about your sister? My sister is cunning and beauty conscious. My sister is cunning and beauty conscious. Then I am in 6th standard and my sister is in 9th standard. You can also solve this. Then you get a short discussion about your family. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസർ
ഈ ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, റൈറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് യുവർ ഫാമിലി അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നിരിക്കും. കാരണം ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണാതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകും. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ കാണാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്ബുക്കും എടുത്ത് കയ്യിൽ കരുതുക. ദെൻ യു ക്യാൻ ഡു ദി ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പം ഈ ആക്ടിവിറ്റി 1 മൈസെൽഫ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഡിസ്കഷൻ അബൌട്ട് ഫാദർ, ദെൻ മദർ, സിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് മദർ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സിസ്റ്ററിന് പകരമായാലും ഇഫ് യു ആർ ദ ഓൺലി son or daughter in your family, you can add here your grandfather also. അപ്പം ഇവിടെ 5 6 അല്ലെങ്കിൽ 2 മെമ്പേഴ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി വലിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് കിട്ടും. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം പോലെ അത് ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ my home. My home. ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ എഴുതാം എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ. A beautiful garden. Then cowshed. Then carporch. A porch. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഇപ്പോഴാ ഇത് മനസ്സിലായില്ല. ഇപ്പോൾ ഹോമിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഗ്രോസ് എഴുതാം, പിന്നെ കിച്ചൺ ഗാർഡൻ, ദെൻ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ, ഔട്ട് ഹൗസ്, സോ മെനി, യു ക്യാൻ ആഡ് സോ മെനി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ 2 ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്ത്, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയാണ് നമ്മൾ 2 ആക്ടിവിറ്റി 1 2 സബ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. ആദ്യത്തത് മൈസെൽഫ്, പിന്നെ മൈ ഹോം. അപ്പോൾ മൈസെൽഫിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതണമെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. യൂസിങ് ദ ഹിൻസ് ഫ്രം ദ കൺസെപ്റ്റ് മാപ്സ് യു ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് വൈൽ ഓർ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് യുവർ ഫാമിലി. നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചൊരു ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതണം. അത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി. മൈ ഫാമിലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 5 members. My grandpa is with us. She is very kind and gentle. She loves us very much. She cooks tasty food. My father is a clerk. He is always serious and strict. But my mother is simple and loving. I am in 6th Standard and my sister is in 9th Standard. She is clever and beauty conscious. അപ്പോൾ ഫാമിലി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയി. അതിപ്പം ആൻസർ ഇതിനോടൊപ്പം തരുന്നുണ്ട്. യു ടേൺ ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ് ആൻഡ് ഡു ദി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. Activity 2. Turn the next page, page number 20. Look at the pictures given below and fill in the boxes suitably. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പിക്ചർ നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ ഈവൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ പിക്ചേഴ്സാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം അറിയാം. ആദ്യത്തെ നോക്കിയേ. ഹേ ക്രേസി ബോയ്, ഐ വിൽ ടീച്ച് യു എ ലെസൺ. വാട്ട് ഈസ് ഹീ ഡൂയിങ്? What is our Raja doing? He is shaking the sandalwood tree. Then what we can write here? നമ്മൾ എന്താ എഴുതുന്നത്? രാജ wants to play in the rain, or he is shaking the sandalwood tree. Rain, 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 come again. I want to play. Rain, rain, come again. Rain, rain, come again. I want to play. മറ്റേ സൈഡിലുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാൻഡ്പ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഹേ ക്രേസി ബോയ്, ഐ വിൽ ടീച്ച് യു എ ലെസൺ. ദെൻ രാജ എന്താ ചെയ്തത്? റെയിൻ റെയിൻ കം അഗെയിൻ, ഐ വാണ്ട് ടു പ്ലേ.
നെക്സ്റ്റ്, ഓ ഹെൽപ്പ് മീ ഐ ഹാവ് ബ്രോക്കൺ മൈ ലെഗ്സ്. ഗ്രാൻഡ് പറയുന്നു. എന്താ അപ്പം ഇതിനെന്താ പറയുന്നത്? ഗെറ്റ് മീ ഇഫ് യു ക്യാൻ. അവനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ രാജാവ് ഓടുന്നു, ഗ്രാൻഡ് പുറകെ ഓടുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാൻഡ് എന്താ സംഭവിച്ചത്? അദ്ദേഹം തട്ടി വീണു. ഹെൽപ്പ് മീ ഐ ഹാവ് ബ്രോക്കൺ മൈ ലെഗ്സ്. ഗെറ്റ് മീ ഇഫ് യു ക്യാൻ. ഗെറ്റ് മീ if you can. Then next, what is this boy doing there? Now where is Raja? He is hiding in the cow shed. അപ്പോൾ അവൻ കൗഷഡ് ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ബോയ് ഡൂയിങ് ദെയർ? അവൻ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ അവൻ എന്താ എനിക്ക് ഇതിന് റിപ്ലൈ പറയുന്നത്? നോ 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 ഡോണ്ട് മേക്ക് നോയ്സ്. Don't make noise. Don't make noise. I am hiding here. Don't make noise. I am hiding here. Then അപ്പം രാജയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ക്രൗഡ്, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫ്രം നൈബറിംഗ് ഹൗസസ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദെയർ റിലേറ്റീവ്സ് ഗ്യാതേർഡ് ദെയർ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്തായിരിക്കാം പറയുന്നത്? വാട്ട് എ പ്യുവർ ബോയ് ഹി വാസ്. വാട്ട് എ പുവർ ബോയ് ഹി വാസ്. എന്തൊരു പാവം കുട്ടിയായിരുന്നു അവൻ. കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്താ വേറെ അതിന് റിപ്ലൈ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഗോഡ് നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഹിം. ദൈവമേ അവനൊന്നും പറ്റല്ലേ. ഗോഡ് നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഹിം. ഗോഡ് നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഹിം. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഗ്രാൻഡ് ഈസ് പ്രേയിങ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഗ്രാൻഡ് എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഗോഡ് ഗീവ് മൈ ചൈൽഡ് ബാക്ക്. ദൈവമേ എൻ്റെ കുട്ടി എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണേന്ന് ഗ്രാൻഡ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മളത് കണ്ടതാണ്. ഹെൽപ്പ് മീ ഗോഡ്, ഗീവ് മീ മൈ ചൈൽഡ്. ഹെൽപ്പ് മീ ഗോഡ് ഗീവ് മൈ ചൈൽഡ്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് രാജ വന്നവിടെ നിൽക്കുന്നു. അവൻ എന്തായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? ഐ ആം റിയലി സോറി ഗ്രാൻഡ് ബാ. അയാളേത് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിക്കകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈവൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ എന്താ, ഹേ ക്രേസി ബോയ് ഐ വിൽ ടീച്ച് യു എ ലെസൺ. അപ്പം അതിന് മുമ്പ് അവനെന്താ പറയുന്നത്? റെയിൻ റെയിൻ കം അഗെയിൻ ഐ വാണ്ട് ടു പ്ലേ. Then second picture, oh help me I have broken my legs. അപ്പോൾ അവൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓടുന്നത്? Get me if you can. Then third picture, what is this boy doing there? Don't make noise, I am hiding here. Then a lot of people are gathered in Raja's house. അപ്പം what a poor boy he was. ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു പാവം കുട്ടിയായിരുന്നു. God nothing will happen him. ദൈവമേ അവനൊന്നും പറ്റരുതേ. Last, Grandpa is praying there. Help me God, give my child back. എൻ്റെ കുട്ടി എനിക്ക് തിരികെ തരണേ. ഗീവ് മൈ ചൈൽഡ് ബാക്ക്. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് രാജ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. അവൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഐ ആം റിയലി സോറി ഗ്രാൻഡ് പാ. ഐ ആം റിയലി സോറി ഗ്രാൻഡ് പാ. അപ്പം ഓരോ ഇവൻറ്റുമായിട്ട് ലെറ്റ് us complete the following events. രാജ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. രാജ ഷേക്സ് ദ സാൻഡൽവുഡ് ട്രീ, raindrops shower on him and his grandfather. അപ്പോൾ ഇവന്റ് 2 എന്താ? grandfather becomes angry, he runs after Raja to beat him but he stumbles and falls. നമുക്കറിയാം. മൂന്നാമത്തെ ഇവന്റ് എന്തായിരിക്കാം? രാജ hides in the loft of their cow shed, the cows look at him frightened. അപ്പം പശുവെല്ലാം ഇവനെ കണ്ട് പേടിച്ച്, കാരണം രാത്രിയായി ഇവൻ ആ ലോഫ്റ്റ് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ദ കൗസ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹിം ഫ്രൈറ്റൻഡ്.
Then fourth, people make various comments about Raja's disappearance. Neighbors gather and make comments against the old man. He becomes angry and shouts them to go out and look for the boy. അപ്പം അവനെ പോയി കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഗ്രാൻഡ് പ പറയുന്നു. ഗ്രാൻഡ് പയ്ക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. അവർ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കുട്ടിയെ പോയി അന്വേഷിക്കാൻ ഗ്രാൻഡ് പ പറയുന്നു. ഈവൻ നമ്പർ 5 എന്താ? The praying grandfather hears Raja calling him and becomes glad. പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, നമ്മുടെ കുട്ടി അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. Now read and understand how the first event is developed into a script. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇവന്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് മാറ്റുന്നു. നോക്കിയേ, the stage is decorated with the flowers and trees. Raja, a 10-year-old boy, enters from the left side of the stage. Raja, oh lovely flowers, big trees. Once again I have come here to see you. Where are you, my friends, my pretty butterflies, my sweet cows? Raja sees his grandfather standing under a tree, picking flowers from the jasmine bush. Raja to himself, hey, what are you doing there under the tree, grandfather? All the flowers have fallen. I must collect them soon. Raja, I want to have a shower. Oh tree, give me rain, give me rain. Raja shakes the tree and the raindrops shower on grandfather. Grandfather gets angry. Raja hides behind the tree. Grandfather, you crazy boy, I will teach you a lesson. You may blow up the remaining events including characters, dialogues, actions, etc. and prepare a script. അപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾക്കിത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ ഹൗ വെൽ ഡിഡ് ഐ പ്രിപ്പയർ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ്, ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഫോമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. I fixed the main events of the story before writing the script. I mentioned the places where each event had taken place. I included suitable characters for each event. I wrote suitable dialogues for different situations. I mentioned the entry and exit positions, movements and actions of each character. I mentioned the properties and costumes in the script. അപ്പം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റിൻ്റെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഇവൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഇവൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതണം. അപ്പം today we can stop. Tomorrow we can do the next activity 3. Thank you.